strain. So today we have to see types of strains and we have to go ahead. What is the modulus of elasticity, modulus of rigidity, then what is mean by Hooke's law, what is the stress strain curve, all these things today we have to see. So just for revision purpose, I am going through the previous syllabus. Just see here the types of loads. So there are two types of load. Static loading is a constant force acting on a material, and another was a dynamic or cyclic load we can say, is not a constant force but fluctuates on the material. So static load is a constant type load and dynamic load is a fluctuating type of load. So load is combined effect of external force acting on the body. First one, the point load or concentrated load. It is the load considered to act at a point. So that type of load we are calling as a point load. These terms are required in next chapters, but just quickly we will go through it. This is not the syllabus part of our first chapter, but just we must know what are the types of load. So static load and dynamic load. Static load is a constant type of force and dynamic load which is a fluctuating load. So load may be a point load. That means on one point we may have a load. Distributed load, that means load might get distributed or spread over some span of a beam. Uniformly distributed load, that is the load distributed or spread uniformly. That is very important word, uniformly. Uniformly varying load, that we are calling as a UVL. The load distributed or spread is not uniform, that is varying along the length. That is triangular load, trapezoidal load, parabolic load. These all types of loads we will see in our third chapter, SFD and BMD. So I will show our main content chapter. Yes, Vrishabh, do you want to say something? Okay, then we will go ahead. Yesterday we have seen what is meant by stress. Stress is defined as the internal resistance offered by a body against deformation. So this term yesterday, yes, Vaibhav, do you want to say something? No, 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 sir. Sorry. Okay, then mute yourself. Stress is defined as internal resistance offered by the body against deformation. So sigma is equal to P by A. Sigma is nothing but the stress, or we can say tensile or compressive stress that we have seen in last lecture. If load is a pull type, then we are calling the tensile stress, and load is of push type, then we are calling it as a compressive force. P is the axial load and A is the cross-sectional area. So unit of stress, yesterday we have seen Newton per mm square or kilonewton per meter square or Newton per mm square or Pascal, megapascal, that we have seen yesterday. Okay. Simple stress is also called direct stress. So this is the stress we can call as a direct stress also. That's why yesterday, if you have seen, I have given two names. That is a normal stress and you can say direct stress. So stress is the force required per unit cross-sectional area. Okay, this much thing we have seen yesterday. Then we have seen compressive stress, tensile stress, shear stress. Just quickly we will go through these stresses and its definition. First one we will see a compressive stress. It is the stress state caused by an applied load that acts to reduce the length of the material along the axis of the applied load. So reduction in length is very important word in this definition. That is a
push type of load is there, and due to that there is a change in length, and change in length is decrease in length. That's why we are calling a compressive stress. A simple case of compression is the unaxial compression induced by the action of opposite pushing forces. Yes, pushing force produces a compressive stress that we have seen, and the pulling force produces a tensile stress. Now we will see a tensile stress. Tensile stress is the stress state caused by an applied load that tends to elongate the material along the axis of the applied load. That we have seen, due to the pull type of load, we are having a tensile stress, and due to the stress, there is a elongation of material. That means length is going to increase in case of tensile type of stress. Okay, then next to that, the shear stress. It is the stress state caused by a combined energy. Basud sir, that's all. He पण घ्या, ती पण घ्या. Is the stress that produced by a combined energy of a pair of opposing forces acting along parallel lines of action through the material. It is the stress caused by the faces of the material sliding relative to one another. Yesterday we have seen the when shear stress gets produced when the load is tangential to that area. Yesterday we have seen one example. In that example, what we have did, one face is resting on the ground of that block, and we have fixed that one end of block, and we are pushing at the top of the block, so that sliding of one layer or another layer takes place, and due to that there is a shear stress. So shear stress, in shear stress, force is applied tangentially to the area, but in compressive and tensile stress this is not the case. In these two cases, load is applied at a normal to the area that we have seen. So this type of stresses also we have seen in last lecture. Now we have to go for strain. So write down in your notebook strain. You might have written the definition of strain. Write down the strain. Strain is defined as the ratio of change in length to original length. So generally notation for the strain is given as E. So we are giving the notation E for the strain. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते ना व्यवस्थित? Yes, sir. Okay, no issue. Yes, sir. Okay, so small e is the notation for strain, and is the formula is given by change in length. We are denoting it by delta L, and original length is the L. So delta L by L is the strain. So delta L might be positive, might be negative, depending upon your compressive force or tensile force. So E is equal to compressive or tensile strain. So we are giving the notation for compressive or tensile strain as E. Delta L is nothing but change in length, and small l is nothing but the original length. So strain is the deformation produced by the stress. So in general, what is meant by strain? We can say strain is nothing but the deformation. There might be a increase in length or there might be a decrease in length. So delta L is there. It may be a positive side, it may be at negative side, but there is a deformation, and that deformation is due to only stress. So that deformation is called as a strain. Strain is the deformation per unit length. Yes, it is a very also important word. Suppose we here as 0.1 is the answer for the strain. Suppose there is a change in length of 1 mm or 10 mm length rod. So 1 divided by 10, you will get 0.01 as answer for this strain. So what this 0.01 tells us? Just a minute. I will try to have a pen so that right now I am not having the software for writing. So tomorrow or day after tomorrow, I will bring that and we will start over there. So what I have told right now, suppose E is equal to where, sorry,
Not getting it properly. Just a minute. Okay, just a minute. So what I have told right now, that suppose we are getting strain E is equal to 1 mm change in length divided by the original length was 10 mm. So what is the answer of this 1 mm divided by 10? That answer we will get as 0.01. So what this 0.01 tells us? So this is very important word, 0.01. It tells that 0.01 mm is the change in length per 1 mm length. That is the written over here. If you see, the same has been written over here. Strain is the deformation per unit length. So 0.01 per 1 mm. Likewise is the meaning of that answer of strain. So in this fashion, we have to go ahead and we have to see. Then strain rosettes are used to measure the linear strain. So it is not for our syllabus, but as the point of consideration, you have to consider it. So strain rosettes are used to measure the linear strain. There might be any MCQ question for this strain rosettes. So strain rosette is the one instrument we can say which is used for measurement of strain. So we cannot measure the stress directly, but we can measure the strain directly. That's why we have given over here the instrument which measures the strain. So strain rosettes are used to measure the linear strain. So write down this formula, definition, and these two sentences. Strain is the deformation produced by the stress, and strain is the deformation per unit length. So write down all these things. I will wait for 1 minute. So write down in your notebook. Yesterday only I have told you that I want a new notebook for your SOM subject, because we require 200 pages one notebook for this semester. That might get full of your notes. Okay, write down. झालं लिहून? Yes, sir. Yes, श्रेयस काय बोलायचं आहे का तुला? ऋषभ, because you are raised नाही your सर, hand. लिहून झालं म्हणून हँड वर केलं. ओके ठीक आहे, चालेल. नाही लिहून झालं तर काय करा, तुम्ही डायरेक्ट अनम्यूट करून झालं म्हणून सांगा. कारण काय होतं, रेज हँड केल्यानंतर काहीतरी क्युरी आहे म्हणून हँड रेज केला असं माझं तिथं परसेप्शन. ठीक आहे, ओके.
Now we will go ahead. So this is about the strain. Now we have to see the types of strains. So yesterday we come up to this point. So there are few types of strain. So first one is the linear strain. Second one is the lateral strain. Third one is shear strain, and fourth one is a volumetric strain. Now we have to see in detail what is meant by these strains. So the name itself indicates what is the strain. Already we know strain is nothing but change in length divided by now which dimension we are going to take for change in length divided by original length. So depending upon that dimension, the type of strain. For linear strain, that is we are taking the length as a dimension and change in length divided by original length we are calling as a linear strain. So just see the definition of first linear strain, the deformation of the bar per unit length in the direction of the applied force. Yes, if you are applying the force in this direction, just see over here. Suppose this is one rod. In this rod, suppose we have applied the force in this direction and in this direction. This is a full type of force that we are applying over here. So due to this force F, we can say there is a change of this rod. So length may goes on increasing, and there is a change in length delta L. So delta L by L we are calling as a strain, and this type of strain is called as a linear strain. Linear strain. So remember that this type of strain is also called as a linear strain. Okay, because there is a strain in along the length and in the direction of force. जर फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये स्ट्रेन होत असेल त्या डायरेक्शनला तर आपण लिनियर स्ट्रेन म्हणतो आपण. ओके, आता दुसरी एक डेफिनेशन बघूयात. दुसऱ्या डेफिनेशन आपल्या लक्षात येईल काय त्यांना म्हणायचं आहे. लॅटरल स्ट्रेन. आता लॅटरल स्ट्रेन म्हणजे लॅटरल strain is the deformation of the bar per unit length in the direction right angle to the direction of applied force. So here right angle direction is a very important word in this case. Why it is important? Now we have to see what is meant by lateral strain. Now I will go once again on point and I will show over you. Now see, this is the applied force. Same case we have seen. If there is a change in length, then we are calling as a linear strain. But as length goes on increasing, its diameter, or we can say if it is a circular bar, its diameter, that means its diameter might goes on reducing like this. Are you getting this? Diameter is going to reduce. So initial diameter was this much. Now final diameter might be this much. So there is a decrease in length at right angle dimension of the force. फोर्स ज्या डायरेक्शन मध्ये लागलाय त्या डायरेक्शनची लेंथ वाढते, पण त्याच्या परपेंडिक्युलर जे डायमेन्शन आहे ते आता तुमचा स्क्वेअर बार असेल किंवा तुमचा रेक्टँगल बार असेल तर ते विड्थ सर्क्युलर बार असेल तर डायमीटर बरोबर आहे ना. मग डायमीटर कमी होणार आहे, लेंथ वाढणार आहे तर डायमीटर कमी झालाच पाहिजे. बरोबर आहे ना. मटेरियल जर लेंथ वाईज पुढे निघाले तर त्याचा डायमीटर गोज ऑन. मग जो फोर्स लावलाय त्या फोर्सच्या 90 डिग्री मधलं जे डायमेन्शन असेल, 90 डिग्री हा फोर्स लावलाय बघा, हा फोर्सच्या 90 डिग्री मध्ये जे काय डायमेन्शन असणार आहे ते डायमेन्शन रिड्यूस होणार आहे. जनरली ते रिड्यूस होतं, ते रिड्यूस होईल किंवा काय होईल म्हणजे देयर इज अ चेंज इन डायमीटर. So for same force there is a linear strain, also there is a lateral strain. Okay, its right angle dimension goes on reducing. So this type of strain is called as a lateral strain. Now we will go for the shear strain. Yesterday I have given the formula of this. Shear strain is measured by the angle through which the body distorts. Shear strain ES is equal to tan phi, ES is equal to phi. So generally phi is the notation for shear strain. When a square or rectangular block subjected to shear force is in equilibrium,
the shear stress is one plane. In one plane is always associated with a complementary shear stress of equal magnitude in the other plane at right angle to it. That we will see later on. We are having a separate derivation for this complementary shear stress. Don't bother about this complementary shear stress right now. Just see the formula. Shear strain is equal to what? So yesterday also I have given shear strain is denoted by the letter phi. So phi is equal to that. We have seen the change in transverse dimensions divided by origin perpendicular dimensions to it. So we have written formula like this: b dash divided by ab because we have seen that yesterday one block is there and that block is get fixed. That block is get fixed at this lower end. This type of diagram yesterday we have seen that, and we are applying some load over it. So if you apply the load over it, say for example force F you are applying over here, F force is applying over here, then what is going to happen? So this block is going to shear at some middle plane or anywhere in the plane. So sliding of the block takes place, and due to that what is going to happen? So there is a, we can say, change in dimensions of the block like this. Yesterday this diagram also we have seen. So these are the change in dimensions. So we are giving the names as here. Suppose we are giving the name as this corner as A, this corner as B, this corner as C, and this corner as D. Now due to this force, the B point moves to the next point, that is we are calling as a B dash. Sorry, and this is the C, and C point moves to the C dash. That we have seen yesterday. So B dash is the change in dimensions divided by perpendicular dimension AB. That formula we have written, B dash divided by AB. Okay, and this is nothing but we are giving tan phi is equal to this angle, and this angle is generally a phi. As phi is very small, we are writing tan phi is equal to phi. This is the phi angle. Okay, so this formula is known to us. So write down this formula and write down the definition also. If possible, try to draw this block diagram for the shear strain. And generally shear is nothing but the angle by which it is shearing. We will finish this volumetric strain and I will give you 1 or 2 minutes to write down all these strains. So see, last one is a volumetric strain. It is defined as the ratio of change in volume to the original volume of the body. So change in volume divided by original volume, delta V divided by V. So we know that volume of the body is going to change because suppose if we are applying the force on this block, suppose this is the block and we are applying the force like this, then what is going to happen due to this force F or P, we can say there is a change in dimension. Block may deform like this. So its length goes on increasing, but its width or diameter goes on decreasing. Okay, very correct. So what is the volume of this previous block and what is the volume of this block, or what is the change in volume? Suppose this is the change in volume dV or delta V. dV is the change in volume or delta V is the change in volume. Then that volume divided by original volume. पहिला व्हॉल्यूम जर समजा 100 mm क्यूब असेल आणि परत चेंज झालेला व्हॉल्यूम जर समजा एक 2 mm क्यूब असेल, 2 mm क्यूब असेल, बरोबर, आणि ओरिजिनल व्हॉल्यूम जर 100 mm क्यूब असेल, 100 mm क्यूब, तर फॉर्म्युला काय होणार आहे आपला व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेनचा? व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेनला त्यांनी नोटेशन काय दिले बघा, इथं EV नाव दिलेलं आहे, EV. सो यू कॅन राईट EV इज इक्वल टू चेंज इन व्हॉल्यूम. किती व्हॉल्यूम चेंज झाला? 2 mm क्यूब एवढा व्हॉल्यूम चेंज झाला. पहिला किती होता? तर 100 mm क्यूब एवढा व्हॉल्यूम होता. सो दिस इज नथिंग बट द व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. So 2 divided by 100 is nothing but we are getting 0.0. Just a minute. Is 0.02.
This is the strain, volumetric strain developed in the body. हे volumetric strain develop होणार आहे आपल्याला. लक्षात म्हणजे पर 1 mm³ एवढ्या व्हॉल्यूमच्या पाठीमागे 0.02 mm³ एवढा व्हॉल्यूम चेंज होत राहतो. आपल्याला माहित आहे स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन डायमेन्शन्स पर युनिट डायमेन्शन्स आहे. ओके, लक्षात आलं. So just write down these all formulas: linear strain, lateral strain, shear strain, and volumetric strain, or all definitions and all formulas write down by your own. Wherever required, draw the diagram. Just I have shown diagram for the shear strain. So I will give you 2 minutes to write. So write down fast. ओके, झालेलं सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, we will go ahead. Now it is a very important law, Hooke's law. So give it next heading as Hooke's law. So what this Hooke's law says? Hooke's law is defined as the stress is directly proportional to the strain. So stress is directly proportional to the strain. So stress upon strain is equal to one constant, and that constant we are giving as a E. So this is the Hooke's law. Within an elastic limit, stress is directly proportional to strain, and if we remove this proportionality sign, then there is a constant that we are as a E, capital E, and capital E is nothing but modulus of elasticity. Okay, this is the Hooke's law. Now just see over here, Hooke's law. If we have stress strain diagram like this, suppose on y-axis if we take a stress, on x-axis there is a
strain, then if you have a stress strain relationship, we are getting stress strain relationship like this. So there initially there is a linear curve, then there is a yield points, then there is a ultimate strength, and there is a fracture point. Just a minute. This type of stress strain curve is there. So up to this point, the A point, we will call it as A point. Up to the A point, there is a linear relationship. This is the straight line. Rather, I will draw like this. This is the straight line up to this point, A point. So stress is directly proportional to the strain. That means we can write like this: stress is directly proportional to the strain within the elastic limit. So up to point A, there is elastic limit. Then there is a B point. So this is the B point. B point. So we can say there is an elastic limit up to the B point. So this is the upper yield point C. This is the lower yield point D. This is the, we can say, ultimate tensile strength point E, and this is the fracture point F. This is the stress strain relationship for ductile materials that we have seen. So what Hooke says? Hooke says that stress is directly proportional to the strain within an elastic limit. That is up to point A, stress is directly proportional to the strain. So if you want to remove this proportionality sign, then you have to give some constant. So stress is equal to capital E into small e as it is. That means, so capital E is nothing but the proportionality constant. Proportionality constant. So and E is called as a Young's modulus or modulus of elasticity. So generally this is nothing but the modulus of elasticity. So and it modulus of elasticity is now nothing but, if you see that modulus of elasticity, if you want to write a formula for modulus of elasticity, E, it is equal to stress upon strain. So this type of formula we can derive for this modulus of elasticity. So this is the Hooke's law, and by this Hooke's law we are getting this constant E, modulus of elasticity, and that you have to remember. Okay, so write down Hooke's law. Write down Hooke's law. Hooke's law is defined as the stress is directly proportional to the strain within elastic limit or up to proportionality limit. Up to proportionality limit, because up to point A only there is a proportionality between stress and strain, but from A to B, डायग्राम जर तुम्ही बघितलं बघा, A to B मध्ये प्रोपोर्शनॅलिटी नाहीये, पण B पर्यंत हा इलास्टिक पॉइंट आहे. B पर्यंत हा इलास्टिक पॉइंट आपला आहे, लक्षात ठेवा. Elasticity is up to B and up to A we are having a proportionality limit. So A might be called as a proportionality limit and B might be called as a elastic limit. So I will write the point names over here. Yes, just you have to go over it. So A point proportionality means proportionality limit point A is equal to, then if you write B is equal to elastic limit point, then C is equal to upper yield point. After writing Hooke's law, after writing this small derivation of two stages, after defining elastic constant, draw this graph on your notebook and mark all the points A, B, C, D, E, F. So then D. So D is the lower yield point. Lower yield point. E is equal to ultimate point. Ultimate point
or ultimate strength we can call it as. And after E there is a F, and F is the fracture point. Okay, so write down Hooke's law. After Hooke's law, write down this short derivation of 2 to 3 stages where we are defining the elastic constant E. E also called as the elastic constant. One of the elastic constant is E, because we know we have taken it as a constant E. After that, draw this stress strain graph. So give name to this graph, that is a stress strain stress strain curve, and which is very important. And this stress strain curve is for ductile material. Is for ductile material. Remember that. So give the heading like this. Similarly, we can have a stress strain curve for brittle material. Ductile material म्हणजे आपलं जे स्टील वगैरे आहे ते आपण डक्टाइल मटेरियल म्हणू शकतो. आणि तुम्हाला ब्रिटल मटेरियल बघायचं असेल तर ब्रिटल मटेरियल साठी आपण कास्ट आयर्न अजून करू शकतोय. आपण बाकी तुमचे मटेरियल्स जे आहेत हार्ड मटेरियल्स ते पण आपण त्यामध्ये कन्सिडर करू शकतोय. ठीक आहे, हे लिहून घ्या सगळं. 2 मिनिटाचा वेळ देतो तुम्हाला. कॅमेरा बंद करतो मी माझा. झालं का लिहून? हा सर. ओके, देन वी विल मूव अहेड. म्हणजे आपला हुक्स लॉ झाला आणि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पण झालेले आहेत आपल्याला. ठीक आहे, त्यांनी तोच मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी आपण जो कॉन्स्टंट आता डिराइव्ह केला होता तोच इथे त्यांनी डिफाइन केलेला आहे. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी which is denoted by capital E. What is the definition? Modulus of elasticity is defined as the linear stress to the linear strain. It is denoted by E. So here linear words are very important. So capital E is equal to linear stress divided by linear strain. Already we have seen what is meant by linear stress, sigma, which is denoted by sigma, and linear strain is denoted by small e. Okay, so linear stress might be a tensile stress, might be a compressive stress. Linear strain also might be a compressive strain or linear strain. Likewise, we can define it. Okay. Now, so they have given the formula E is equal to linear stress divided by linear strain is equal to sigma upon E. So E is the slope of the linear part of the stress strain curve. So this is a very important line they have written over here. So E is nothing but the slope of linear part of stress strain curve. Now we will go on curve itself and we will see what is the slope. So see, this is a graph that we have seen. So up to a point we know there is a linear relationship
there is a Hooke's law up to point A, proportionality limit. So how we are calculating the slope of this line? So generally calculation of the slope, we are taking this vertical distance, we are taking this horizontal distance, and this dy by dx is nothing but our slope. So this vertical distance generally we are mentioning by dy, and this horizontal distance is dx. You might have studied in maths what is the slope of a line. So slope is nothing but, so if you write to have an equation for slope, so we can write slope is equal to dy divided by dx. This is the slope. Now if you see in this case, slope is equal to, sorry, just a minute, slope is equal to, what is the vertical distance? Vertical distance on y-axis, we know that vertical distance is nothing but a y-axis, and y-axis we are having a sigma, that is a stress. So we can write stress divided by, and x-axis what is there? Dx is nothing but x-axis, horizontal distance. There is a strain, so we can write as a strain like this. So slope is equal to stress upon strain, and slope is generally we are mentioning with E. Just a minute. Yes. 1 second, I have to write it. So slope is equal to dy by dx. Therefore slope is equal to stress divided by strain. Okay, is it right? 1 second, I have to write it. No, I don't. Okay, the next, what we can do over here. So slope we are calling it as a E. So they have mentioned over there, slope is nothing but E is equal to dx, we are having sigma, and dy we are having E. So slope is equal to sigma upon E, and that is the same relationship that we have derived over here by a Hooke's law. So by Hooke's law we are getting E, and this is the slope of an stress strain curve up to a proportionality limit A. So in two angles we have to define the E through the Hooke's law and through the slope of an line. Okay, so write down that statement, very important statement. So modulus of elasticity, write down the formula, write down the slope, and for your better understanding they have given the modulus of elasticity in gigapascal. Already we have seen what is meant by Pascal, megapascal, that we have seen in yesterday's lecture. So we can convert it into the Newton per mm square or Newton per meter square, Pascal, that we can convert, and generally the values are given in gigapascal or megapascal. So just write down these values for different materials. Then you will come to know what is the modulus of elasticity of aluminum, what is the bronze, what is for the brass, what is for the copper, what is for the steel, and what is for the diamond. So at the end you can differentiate the materials depending upon their strength. So the material which is having a high modulus of elasticity is, we can say, very hard material, or which has a more strength, and a material which has a lower modulus of elasticity, which is a very ductile material, or we can say very soft material. Okay, so aluminum has 70, bronze has 80, brass has 100, copper has 120 GPa, steel has 200 GPa, diamond has 1200 GPa. So more the modulus of elasticity, more is the material elastic. So out of this given material, who is more elastic? So diamond is a more elastic material than that of aluminum. Rubber might be having a less modulus of elasticity than aluminum. So if you want, write down the values also, so that at the end you can define very well. So this is the general, or you can predict a general trend of elasticity. I think in one of the lecture I have told you about who is more elastic, rubber or diamond. In that case we have discussed a lot at that time, and here is the
little bit justification for that discussion. ठीक आहे, हे सगळं लिहून घ्या डिटेल. 1 मिनिट वेळ तुम्हाला. सर जरा पॉइंट कुठला कुठला घेतला जरा जरा सांगा की जरा लेट झालोय ऍड. ठीक आहे सांगते. एकदा रिवाइज करूयात की आपण. हा बरोबर. एकदा रिवाइज करायचं आहे आपल्याला. पुढचा पॉईंट कोणता आहे बघून का नाही, पुढचे 2-3 चालतंय. पॉईंट कव्हर करून मग आपण रिवाइज करूयात की. बरोबर. ओके, झाले लिहून तुमचं हे सगळं? हो. Okay, now we will go for the next constant, that is modulus of rigidity. आता modulus of rigidity म्हणजे काय आहे? जसं modulus of elasticity आहे, linear stress by linear strain तिथे होता. इथे फक्त modulus of rigidity shear stress to the shear strain आहे. Very simple. Same formula, just we have to change the type of stress and strain. Remaining things are same. So see what is meant by modulus of rigidity. Modulus of rigidity is defined as the shear, as the ratio of पाहिजे होते इथं, and it is defined as the ratio of shear stress to the shear strain. It is denoted by G or C or N. It is also called as the shear modulus of elasticity. So both the names are very important, modulus of rigidity and shear modulus. Both the names are very important. And G, you can write it as by G. Generally in SOM we are writing it with G, but in some books there might be notation C or N. So you have to be compatible with that notation also. So G is the notation for modulus of rigidity or shear modulus of elasticity. So see, names are a little bit confusing if you are hearing it first time, but afterwards it will be a practice and we will easily differentiate between modulus of elasticity, modulus of rigidity, and one more is there, that is a bulk modulus. So capital G is equal to shear stress upon shear strain. We know shear stress is written with a notation tau and shear strain with a phi. So it is the G is the ratio of tau by phi. So bulk modulus is next one. Bulk modulus. Bulk modulus is defined as a normal stress to volumetric strain. So here little bit definition is complicated, you can say. So normal stress to volumetric strain, and it is denoted by K. So generally bulk modulus is denoted by K. So here they have written volumetric stress divided by volumetric strain. It is also okay, or we can take normal stress over here also, no issue. So volumetric stress or normal stress is the same stresses. So sigma V divided by EV, because
volumetric strain we are defining with EV, and volumetric stress we are denoting with sigma V. So these three constants are very important. Let me once again clear these components. So what are those? So first one is the E. E is equal to modulus of elasticity. Okay. Then we are having a G. G is nothing but the modulus of rigidity. Modulus of rigidity. And last one is the K is equal to bulk modulus. Bulk modulus. Just a minute. Bulk modulus. So these three constants are very important. These constants we are calling as the constants of elasticity. So E, G, K. There are some relationships between these three constants, but for our syllabus, the relationships are not there. हे जे फॉर्म्युले आहेत दोन तीन ह्या तिघांच्या मध्ये रिलेशनशिप दाखवणारे ते फॉर्म्युले आपल्याला जास्त सिलेबसला नाही आहेत, पण ऍट द एंड मी तुम्हाला लिहून देईन कुठेतरी व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री कॉन्स्टंट्स. आता ई म्हणजे मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी आहे, त्यालाच आपण यंग्स मॉड्युलस पण म्हणतो. यंग्स मॉड्युलस लक्षात आलं. दुसरं नेम आहे त्याच्यासाठी यंग्स मॉड्युलस. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी आहे, त्याला आत्ताच आपण नाव बघितलं की शियर मॉड्युलस हे पण नाव आहे. शियर मॉड्युलस हे नाव आहे. असे नावं डिफरंट येतात. बऱ्याच वेळा नावं वेगळी आली तर मग आपल्याला सांगायला कन्फ्युजन होऊन जातं व्हॉट इज द नेम फॉर विच वन. सर तिघांचे जरी फॉर्म्युले जरी लिहायचे म्हटले आपण इथं तरी फॉर्म्युले पण लिहू शकतो आपण. हाऊ वी कॅन राईट द फॉर्म्युला. E is equal to, we know, is equal to stress upon strain. Then what is the formula for G? G is equal to shear stress divided by shear strain. And K, that is a bulk modulus of elasticity, which is equal to the volumetric stress divided by volumetric strain. Okay, so these are the formulas for these three. We have seen the names also for these three. So remember these three formulas. So here onwards I might say Young's modulus or I might say modulus of elasticity. Both the meaning is same, or I might say modulus of rigidity or shear modulus, the meaning is same, and bulk modulus. Okay, because for giving some relationships in two-dimensional stresses, three-dimensional stresses, we require all these constants, and these constants are very important. Okay, so write down all these definitions and the formulas, modulus of rigidity and bulk modulus.
ओके सर. Okay, we will move ahead. So they are given the elongation of bar that we will see later on. First, we have to see factor of safety. So in this, they have not given. I will go for the my notes or book. Yes, factor of safety that we have to see upon. So see, this is a very important formula also that we have to consider. What is mean by factor of safety? So give next heading as a factor of safety. Factor of safety. So what is mean by the factor of safety? Factor of safety, it is defined as the ratio of ultimate stress to the working stress. For working stress, we might call as a permissible stress. Mathematically, it is written as factor of safety is equal to ultimate stress divided by permissible stress. So on stress strain diagram, that ultimate point we have seen, that means that is the ultimate stress up to which your material can sustain. But permissible or working stress means what? At what stress your component is working. That is nothing but the working stress or permissible stress. So suppose you want to design one shaft for one machine, and in that machine, if you calculate all the forces and if you calculate the stress, what is the stress coming on that shaft? Suppose that value of stress is 100 Newton per mm square. It is the stress that is coming on that shaft while that machine is working. That means you can say yes, maximum stress, working stress on that shaft is 100 Newton per mm square. Now you have to select the material which has a more ultimate stress than this 100. So generally, if you say the steel, just now we have seen what is the modulus of elasticity. Likewise, you have to see the ultimate stress for the material. Suppose one material is there which is having a 200 ultimate stress. नाव तुमचा स्ट्रेस किती येतोय 100 येतोय मशीन मध्ये शाफ्ट लावल्यानंतर ना, पण त्या शाफ्टचे जे मटेरियल आहे ते किती सस्टेन करू शकते? मॅक्सिमम 200 करू शकते. म्हणजे मशीन मध्ये जर अचानक काही चेंजेस झाले, अचानक काही बिघडलं, जर स्ट्रेस चुकून जास्त आला तरी ते मटेरियल फेल होणार नाहीये. लक्षात आलं? म्हणून जेवढा स्ट्रेस वर्किंग मध्ये असतो त्याच्यापेक्षा त्या मटेरियलनं जास्त घेता आला पाहिजे. असलं मटेरियल चूज केलं पाहिजे आपल्याला की त्या मटेरियलचा अल्टिमेट स्ट्रेस हा जास्त असला पाहिजे वर्किंग स्ट्रेस पेक्षा. मग आता बघा, अल्टिमेट जर 200 असेल, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, आणि परमिसिबल आपल्याला माहित आहे जो मशीन मध्ये येतोय तो परमिसिबललाच आपण वर्किंग म्हणतोय, तो 100 आहे. मग 200 डिवाइडेड बाय 100 किती झाला? फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 2 झाला. असा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी किती ठेवायचा? प्रत्येक मशीन नुसार ठरला जातो तो, depending upon the machines, depending upon the application of that machine, we are going to decide a factor of safety. For example, for heavy machineries or rough and tough works like agriculture works, say for example tractor and what are the accessories we are having for that farming purpose, that are having a high factor of safety because their rough and tough works are there. So there might be a chance of having a sudden maximum stress in our farm. So we are having a more factor of safety. किती जरी स्ट्रेस आला तर ते मोडायला नको आपलं अवजार जे काय आहे ते. म्हणून रफ अँड टफ ऍप्लिकेशनला आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी जास्त ठेवतो. पण जर काय प्रिसाइज ऍप्लिकेशन्स असतील, फॉर एक्झाम्पल तुमचे जर एखादी मोटर असेल किंवा एखादा जर सीएनसीचा एखादा पार्ट असेल किंवा तुमच्या अजून काही प्रिसाइज मशीनिंग असतील किंवा प्रिसाइज इक्विपमेंट्स असतील, तर त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी जास्त ठेवत बसत नाहीये. 1.5-2 फॅक्टर ऑफ सेफ्टी एवढाच ठेवतो आपण. लक्षात आलं? कारण की जेवढा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी तुम्ही जास्त ठेवणार आहे तेवढं ते मटेरियल वाढत जातं. मटेरियल वाढत जातं त्यामुळे काय होतं, मटेरियलचे डायमेन्शन्स वाढतात. डायमेन्शन्स वाढल्यानंतर त्या कंपाऊंडचं वजन वाढणार आहे आणि वजन वाढल्यानंतर मग ते बल्की होणार आहे.
ह्या पण गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागतात. म्हणून फॅक्टर ऑफ सेफ्टी किती ठेवायचा हे त्या त्या ऍप्लिकेशन नुसार आपल्याला ठरवावं लागतं. व्हॉट इज द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर each and every application? Okay, so write down formula for this factor of safety. ओके, झालं ना सगळ्यांचं लिहून? हो. ओके. आपण केलेलं आहे लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन बघितलेला आहे आपण सगळा. 3 डायमेन्शनल पण आता काही बघायची गरज नाहीये. ओके, राईट डाऊन द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज अ पॉइसन्स रेशो. Poisson's ratio. Because Poisson's ratio is also very important term that we have to see. Poisson's ratio. PPTs मध्ये कुठे दिलाय का बघतो. Poisson's ratio हेडिंग घ्या. दिलेला आहे. Yes. Okay. Now see what is meant by Poisson's ratio. The ratio of lateral strain to the longitudinal strain is constant for given material when the material is stressed within the elastic limit. म्हणजे काय, लॅटरल स्ट्रेन म्हणजे काय आपण बघितलाय, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन म्हणजे काय बघितलाय. दोन्ही स्ट्रेन आपण बघितलेले आहेत. लॅटरल म्हणजे काय, ज्या डायरेक्शनला फोर्स लावलाय त्याच्या परपेंडिक्युलर डायमेन्शन्स मध्ये काय चेंजेस झालेत त्याला लॅटरल स्ट्रेन म्हणतो आपण. मगाशी मी एक्झाम्पल सांगितलं होतं, जर एखादा लॉन्जिट्युडिनल बार असेल, एखादा जर सर्क्युलर बार असेल, त्याला जर आपण टेन्साइल फोर्स लावला तर त्याची लेंथ वाढते. लेंथ वाढते म्हणजे लेंथ मध्ये लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन येतो. अलॉंग द फोर्स येतो स्ट्रेन, तो लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन असतो. पण त्याचं जे डायमीटर आहे तो रिड्यूस होतो ना. म्हणजे ज्या डायरेक्शनला तुम्ही फोर्स लावलाय त्याच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला जे डायमेन्शन्स आहेत, आता सर्क्युलर रॉड मध्ये डायमीटर हा परपेंडिक्युलर असतो त्याला, तर डायमीटर हा रिड्यूस होत जातो. लेंथ वाढते आणि डायमीटर रिड्यूस होतो. तर डायमीटर रिड्यूस होणे म्हणजेच तो लॅटरल स्ट्रेन झाला. समजलं मी काय म्हणतोय ते? समजलंय का बघा. परत एकदा मी एक्झाम्पल घेऊन सांगतो, कारण की दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट यू हॅव टू नो. आता मगाशी मी काय म्हटलं बघा, सर्क्युलर बार. ओके ठीक आहे, आय विल ड्रॉ अ सर्क्युलर बार फॉर यू. हा समजा सर्क्युलर बार आहे आपला, बरोबर आहे. हा सर्क्युलर बार आहे असं समजू आपण. हा सर्क्युलर बार काय होते बघा, आता इथं जर तुम्ही फोर्स लावला असा इकडं असा फोर्स लावला तुम्ही, सॉरी जस्ट अ मिनिट, इकडे जर तुम्ही फोर्स लावला असेल, हा फोर्स एफ म्हणू आपण याला, तर याची जी लेंथ आहे, ही जी काही लेंथ असेल ती इन्क्रीज होणार आहे. डेल्टा एल एवढ्याने चेंज होणार आहे, बरोबर ना. ओरिजिनल लेंथ जर एल असेल तर त्याची डेल्टा एल एवढी लेंथ वाढणार आहे. पण त्याचा जो डायमीटर असणार आहे, हा जो डायमीटर आहे त्या शाफ्टचा, सपोज
स्मॉल डी एवढा डायमीटर आहे, तो स्मॉल डी आहे तो कमी होणार आहे. सो डेल्टा डी इज द चेंज इन डायमेन्शन ऑफ डायमीटर म्हणून आपण डेल्टा डी एवढ्यानं कमी होणार आहे. म्हणजे तुम्ही स्ट्रेन जर घेतला कुठला लॅटरलचा म्हणजे फोर्सच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनच्या डायमेन्शन मध्ये जर तुम्ही स्ट्रेन घेतला चेंज इन डायमेन्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेन्शन तर ह्याला आपण लॅटरल स्ट्रेन म्हणतो. याला काय म्हणतो आपण लॅटरल स्ट्रेन. लॅटरल स्ट्रेन. ओके. आणि जो फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये होतोय त्याला आपण लॉन्जिट्युडनल म्हणतोय. म्हणजे चेंज इन लेंथ डेल्टा पण म्हणतात किंवा डी पण म्हणतात. दोन्ही नोटेशन पैकी काही नोटेशन चालेल. मी बऱ्याच वेळा डी लिहितो, काही ठिकाणी डेल्टा पण लिहिलेलं असतं, डेल्टा एल. दोघांचं मिनिंग सेमच आहे, लक्षात घ्या. डेल्टा डी काय आणि डी डी काय एकच येणार आहे, बरोबर ना. किंवा डेल्टा एल काय आणि डी एल काय एकच आहे. चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ हा आपला असतो लिनियर स्ट्रेन. लक्षात आलं. आता मी लिनियर लिहित नाही, फक्त ई म्हणतो. इथं लिनियर स्ट्रेन असतो म्हणजे फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये जो असतो तो लिनियर असतो आणि फोर्सला परपेंडिक्युलर असतो तो असतो लॅटरल. हे आपल्याला माहित पाहिजे आहे. म्हणजे एकच फोर्स जर तुम्ही लावला ह्या बार मध्ये तर दोन टाईपचे स्ट्रेन डेव्हलप होतात, एक लॅटरल एक लिनियर. आता इथं काय होतंय लॅटरल जो आहे त्याची डायमेन्शन रिड्यूस व्हायला लागलं. पण आता आपण दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊयात. असंच समजा हा बार आहे, हा बार घेतला समजा आपण, हा बार आहे समजा आणि इथं हा फोर्स लावला, इथं हा फोर्स लावला समजा असा. आता फोर्स असा लावलाय मी, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावलाय. लक्षात आलं. कसा फोर्स लावलाय मी, हा कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावलाय. एफ हा फोर्स जो आहे तो कॉम्प्रेसिव्ह आहे. आता इथं पण सेमच होणार आहे. हा फोर्सच्या डायरेक्शन मध्ये जो आहे याची लेंथ जर एलच असे समजले आपण तर याची लेंथ काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. समजा एवढी इथेपर्यंत डिक्रीज झालेली आहे असं समजू आपण इकडून. म्हणजे इथं डी एल इथे एवढा येणार आहे, म्हणजे चेंज इन लेंथ एवढा होणार आहे, बरोबर. डी एल एवढी लेंथ जी आहे ती त्याची कमी होणार आहे. पण ही लेंथ जी कमी होते ती फोर्सच्या डायरेक्शन मध्येच कमी होते. म्हणून लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेनचा फॉर्म्युला ह्या केसमध्ये, ह्याला केस नंबर मी समजा 2 म्हणतो आणि ही पहिली होती ती आपली केस नंबर 1 होती. ओके. इन केस नंबर 2 longitudinal strain formula if you write down, so change in length divided by original length because it is along the line of action of force. And in case number 1 longitudinal strain is the same, change in length divided by original length. पण पहिल्या केस मध्ये लेंथ वाढत्या आणि दुसऱ्या केस मध्ये लेंथ कमी होत्या. त्याला आता आपण काय करू शकत नाही, कारण की पहिल्या केस मध्ये टेन्साइल फोर्स लावलाय, दुसऱ्या केस मध्ये कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स लावलाय. लक्षात आलं. एकामध्ये लेंथ वाढते एकामध्ये लेंथ कमी होते, पण अलॉंग द फोर्सच आहे ते चेंज इन डायमेन्शन, म्हणून त्याला लॉन्जिट्युडनल म्हणतो आपण. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वी कॅन से सेंटेन्स दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. द स्ट्रेन विच इज मेजर्ड अलॉंग द लाइन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्युडनल फोर्स, सॉरी लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन. आता दोन्ही केस मध्ये लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन सेमच आला. आता पहिल्या केस मध्ये आपण बघितला लॅटरल स्ट्रेन काय येतो तो, दुसऱ्या बघा केस मध्ये लॅटरल स्ट्रेन काय येणार आहे बघा. ह्याची लेंथ कॉम्पॅक्ट होते म्हणजे याचा डायमीटर वाढत जाणार आहे, बरोबर आहे ना. याचा पहिला डायमीटर जर स्मॉल डी असेल तर त्याचा डायमीटर काय होणार आहे, वाढणार आहे. एवढा इकडे इकडे एवढा वाढेल समजू आपण. म्हणजे दोन्ही मिळून हा जो असेल तो डेल डी एवढा वाढणार आहे, डेल्टा डी एवढा वाढणार आहे. मग ह्याच्यामध्ये पण चेंज इन डायमीटर दुसऱ्या केस मध्ये पण डेल्टा डीच असणार आहे आणि डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर हा स्मॉल डीच असणार आहे. म्हणजे लॅटरल स्ट्रेन जो आहे तो लॅटरल स्ट्रेन दोन्ही केस मध्ये पण सेमच येणार आहे. पण पहिल्या केस मध्ये डायमीटर कमी होतोय इथं आणि दुसऱ्या केस मध्ये डायमीटर वाढतो इथं, एवढाच फरक आहे. पण लॅटरल स्ट्रेन तर सेमच राहिला. म्हणजे लॅटरल स्ट्रेनची डेफिनेशन काय म्हणतो आपण ऑलरेडी लिहून दिली मी तुम्हाला. इट इज द स्ट्रेन विच इज परपेंडिक्युलर टू द लाइन ऑफ ऍक्शन ऑफ फोर्स. जो फोर्स तुमचा ह्या लाईन वरती लागलेला आहे, बरोबर ना. हॉरिझॉन्टल लाईन वरती आपण समजू अशा ह्या हॉरिझॉन्टल लाईन वरती तुमचा फोर्स लागलेला आहे. तर ह्याला परपेंडिक्युलर जे काय डायमेन्शन असेल ह्याला परपेंडिक्युलर डायमीटर आहे. तर परपेंडिक्युलर डायमेन्शन इथं वाढलंय आता दुसऱ्या केस मध्ये, म्हणून तो डेल्टा डी इन्क्रीज इन डायमीटर येईल डिवाइड बाय स्मॉल डी ओरिजिनल डायमीटर. लक्षात आलं. म्हणजे लॅटरल स्ट्रेन आपण फोर्सच्या परपेंडिक्युलर मोजतो आणि लिनियर स्ट्रेन फोर्सच्या अलॉंग मोजतो, हे इथं समजणं गरजेचं आहे. मग लॅटरल लिनियर होतो, पण ह्याच्यावरून आपल्याला दोन्ही वेगवेगळे कॅल्क्युलेट करावे लागतील. दोघांचं जस्टिफिकेशन वेगळं द्यावं लागेल.
ह्या दोघांना एकाच प्लॅटफॉर्मवरती कुठेतरी कम्पेअर करता येईल का आपल्याला, लॅटरल स्ट्रेनला आणि लिनियर स्ट्रेनला? तर येस, we can take this both the strains on a common platform and we can introduce a one term called as a Poisson's ratio. That's why Poisson's ratio that we have written over here, Poisson's ratio is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. आता बघा, कधी पण लॅटरल स्ट्रेन जर डायमीटर वाढत असेल तर लेंथ कमी होत असते, किंवा व्हाईस वर्सा, जर डायमीटर कमी होत असेल तर लेंथ वाढत असते, डिपेंडिंग अपॉन तुमचा फोर्स टेन्साइल आहे का कॉम्प्रेसिव्ह आहे. लक्षात आलं का? So Poisson's ratio is denoted by mu. Small mu is the notation for Poisson's ratio. So likewise you can calculate lateral strain. Lateral strain जर डायरेक्ट तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही ह्या फॉर्म्युल्यावरून पण काढू शकता. Lateral strain is equal to mu into longitudinal strain. तुम्हाला longitudinal strain माहित आहे त्या ऑब्जेक्ट मध्ये, त्या मटेरियलचा तुम्हाला Poisson's ratio जर माहित आहे तर तुम्ही Poisson's ratio वरनं आणि longitudinal strain वरनं lateral strain काढू शकता. So as lateral strain is in opposite in sign to the longitudinal strain, hence algebraically lateral strain is written as lateral strain is equal to minus चिन्ह फक्त इथे ऍड केलेलं आहे, कारण की आपल्याला माहित आहे हा वाढला तर हा कमी होतो, हा कमी झाला तर हा वाढतो, म्हणजे दोघे एकमेकाचे अपोजिट आहेत. लॅटरल आणि लॉन्जिट्युडनल एकमेकाचे अपोजिट आहेत, म्हणून निगेटिव्ह साइन द्यायला काय हरकत नाहीये असं त्यांचं म्हणणं आहे. सो वी कॅन गिव्ह अ निगेटिव्ह साइन टू दॅट ऑल्सो. So write down, this is very important, Poisson's ratio, and Poisson's ratio is one of the constant, we can say elasticity constant that we are introducing in this chapter. So पहिला constant E बघितला आपण, दुसरा constant G बघितला, तिसरा constant K बघितला, आता हा चौथा constant mu आलेला आहे. ह्या चारही कॉन्स्टंटचं रिलेशनशिप काय आहे का? तर यस आहे, एक फॉर्म्युला आहे, त्या फॉर्म्युल्यामध्ये चारही कॉन्स्टंट येतात किंवा 3 कॉन्स्टंट येत असतील, त्याच्यावरून आपण ते relationship between all the constants of elasticity we can give. Okay, आता Poisson's ratio in detail लिहा. Poisson's ratio व्हॅल्यू पण द्यायची आहे, आपल्या स्लाइड वरती व्हॅल्यू आहे, तिकडून आपण घेऊन. सो राईट डाऊन दिस Poisson's ratio in detail, व्हेरी इम्पॉर्टंट. बऱ्याच मुलांना Poisson's ratio डिफाइन करता येत नाहीये. तुम्ही एक साधं एक्झाम्पल घ्या, तुमच्याकडे एक रबरची पट्टी असेल, रबरची पट्टी जर तुम्ही ओढली तर त्याची लेंथ वाढते, पण त्याची जी विड्थ आहे ते विड्थ कमी होत जाते, तुम्हाला माहित असेल. सिंपल लॉजिक आहे याच्यामध्ये, याच्यामध्ये काही खूप अवघड आहे असं काही नाहीये. एक एकदा सर म्यू गिवन असते का? म्यू गिवन असतो प्रॉब्लेम मध्ये. हा हा. पाठीमागच्या का त्याच्या पाठीमागच्या वेळेस आरटीओ एक्झामला आपल्याला विचारलं होतं म्यू कशाचा जास्त असतो. 2-3 मटेरियल दिली होती, रबर एक दिला होता, स्टील दिलं होतं, कास्ट आयर्न दिला होता, डायमंड दिला होता. म्यू 0 कशाचा असतो आणि म्यू मॅक्सिमम कशाचा असतो, म्हणजे मिनिमम म्यू फॉर विच मटेरियल, मिनिमम म्यू फॉर विच मटेरियल. आता आपल्या इथं सांगता येणार आहे लगेचच, मी तुम्हाला एक्झाम्पल घेऊन सांगतो, याच्यामध्ये तुम्हाला लगेच मटेरियल लक्षात येतील की कसा सिक्वेन्स लावायचा. तो सिक्वेन्स लावण्यासाठी क्वेश्चन विचारला होता.
पहिल्यांदा ह्याचा म्यू जास्त असतो, परत ह्याचा असतो, परत ह्याचा कमी, ह्याचा कमी, ह्याचा कमी, असा तो सिक्वेन्स लावायचा होता इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. मला वाटतं आरटीओ 2013 ला क्वेश्चन विचारला असेल किंवा 17 असेल, आय डोंट नो एक्झॅक्टली, किंवा गेट एक्झामला असाच क्वेश्चन विचारलेला आहे. म्हणजे आपल्याला जर बेसिक माहित असेल तर त्या गोष्टीचं उत्तर देऊ शकतो आपण, कारण की सगळ्या व्हॅल्यू पार्ट करणं आपल्याला जमणार नाहीये. असे n नंबर्स ऑफ मटेरियल्स आहेत, सगळ्याच्या व्हॅल्यू पार्ट करायच्या का मग आपण? तर नाही, आपल्याला लॉजिक लागलं पाहिजे काहीतरी, आणि ते लॉजिक कशावर लागतं? ह्या फॉर्म्युल्यावरून लॉजिक लागतं आपल्याला. लिहून झाले सगळ्यांचं तुमच्या? लिहून झालं का? हा. ठीक आहे, इथं दिलेलं आहे बघा. अजून एक त्याच्यामध्ये सेंटेन्स वाढवावा लागेल तुम्हाला. इट इज डिनोटेड बाय म्यू और 1/m. 1/m पण दाखवतात किंवा व्ही किंवा न्यू म्हणतात त्याला, न्यू. पण हे न्यू कधी वापरत नाही आपण. 1/m व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. म्यू म्हणजेच 1/m असतो, म्हणजे म्यूच्या उलटा m असतो असं म्हटलं तरी चालेल. 1/m म्हणजेच म्यू. ओके. And for most materials, mu varies between 0.25 to 0.35. हे पण एक वाक्य लिहून घ्या, 0.25 to 0.35. म्यू ची व्हॅल्यू जनरली एवढी असते. म्यू म्हणजे आपला पॉइसन्स रेशो असतो. आता पॉइसन्स रेशो आपण डिफाईन करूयात. डिफाईन केलेलंच आहे. आता समजून घेऊया की कोणत्या मटेरियलचा जास्त येणार आहे, कोणत्या मटेरियलचा कमी येणार आहे. ओके, तुम्ही लिहून घेतलं असेल हे. ठीक आहे, वी विल गो अहेड फॉर अंडरस्टँडिंग ऑफ कन्सेप्ट ऑफ म्यू. आता म्यू आपल्याला घ्यायचं आहे. समजा मी 4 मटेरियल घेतली. हे एक मटेरियल आहे, समजा डायमंडचं मटेरियल आहे. समजा दुसरं मटेरियल मी घेतलं, हे समजा हे मटेरियल माझं ह्याचं आहे. जस्ट मिनिट, कलर बदलतो. समजा हे मटेरियल मी दुसरं घेतलं, हे डायमंडचं घेतलं मटेरियल. दुसरं मटेरियल आहे ते समजा मी कास्ट आयर्नचं घेतलं. तिसरं मटेरियल जे आहे ते मी घेतलं समजा इथं याचं स्टील मटेरियल घेतलं. आणि चौथं मटेरियल जे आहे ते रबरचं घेतलं. हे 4 मटेरियल घेतलेले आहेत. आता याची नावं मी लिहितो आतमध्ये, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल हे मटेरियल कोणतं आहे ते. हे समजा आपला डायमंड आहे, डायमंडचं मटेरियल आहे. हे दुसरं मटेरियल जे आहे ते आपलं आता कशाचं मटेरियल घेऊयात आपण, हे दुसरं कास्ट आयर्न म्हटलं मी, कास्ट आयर्नचं मटेरियल घेतलं आपण. तिसरं जर मटेरियल आहे, तिसरं मटेरियल समजा मी घेतोय आता स्टील घेतलं. ओके. चौथं मटेरियल जे आहे ते चौथं मटेरियल समजा मी घेतलं आता रबरचं. असे 4 मटेरियल घेतले. 4 मटेरियलचा हा ब्लॉक दिसतात तुम्हाला, बरोबर ना? आता जर सगळ्यावरती जर मी फोर्स लावला, समजा टेन्साइल फोर्स जर असा लावला मी सगळ्यांच्या वरती, जस्ट मिनिट, सगळ्यांच्या वरतीच मी टेन्साइल फोर्स जर लावला असा, हा बरोबर आहे, सेम फोर्स लावला असेल, सेम फोर्स कंपॅरिझन करायला लागले म्हटल्यानंतर सेम फोर्स लावावा लागेल आपल्याला. ह्या तुमच्या ह्याचं पण सेमच आहे. मटेरियलचं जे काही डायमेन्शन्स आहेत ते सगळी सेमच आहे. जे ब्लॉक घेतलेत ते सेम डायमेन्शनचे आहेत असं समजूया आपण. ओके. आणि याच्यावरती समजा मी असा लोड लावला, सेमच लोड सगळ्यांच्या वरती आहे, सेम मटेरियल आहे, डायमेन्शन सगळ्याचे सेम आहेत. तर त्याच्यातलं सगळ्यात जास्त मटेरियल कोणतं लांबणार आहे असं जर मी प्रश्न विचारला, समजा सेम फोर्स जर लावला मी, सेम फोर्स F एवढा असेल, तो एक समजा 100 न्यूटन असेल असं समजू आपण. 100 न्यूटन असं समजू आपण. 100 न्यूटन एवढा फोर्स जर मी लावला प्रत्येकावरती, बरं का, इथं पण तेवढाच, इथं पण तेवढाच, इथं पण तेवढाच, तर सगळ्यात जास्त लेंथ कुणाची इन्क्रीज होणार आहे? ही जर इथं लेंथ प्रत्येकाची Lच आहे, प्रत्येकाची लेंथ ही L आहे, तर तुम्ही सांगा बरं आता सगळ्यात जास्त लेंथ कुणाची इन्क्रीज होणार आहे? सांगा की. रबर सगळ्यात जास्त लांबणार आहे का स्टील लांबणार आहे का कास्ट आयर्न का डायमंड? काय लांबणार आहे सगळ्यात जास्त? रबरच. यस, व्हेरी करेक्ट, रबर लांबणार आहे. समजा सगळ्यांची लेंथ 100 आहे असं मी धरतो आता तात्पुरतं तुम्हाला समजण्यासाठी, बरं का, 100 mm आहे असं धरू आपण L. तर रबरची सगळ्यात जास्त लांबणार आहे, म्हणजे रबरची समजा एक 20 mm लांबली असं धरू आपण, रबरची 20 mm लेंथ लांबली,
तर स्टील त्याच्यापेक्षा कमी लांबतो. स्टीलची आपण एक 15 धरू. ओके. कास्ट आयर्नची एक 10 धरू आपण, 10 लांबलेली आहे. आणि डायमंडची सगळ्यात कमी लांबते, निग्लिजिबल असते, आपण 1 mm तरी पण धरू आपण. म्हणजे सगळ्यात जास्त लांबतं काय? रबर. आपल्याला कॉमन सेन्स आहे, त्यापेक्षा कमी लांबतं स्टील, त्यापेक्षा कमी लांबतं कास्ट आयर्न, त्यापेक्षा कमी लांबणार आहे डायमंड. सो दिस इज द चेंज इन लेंथ. ओरिजिनल लेंथ 100 mm आहे, चेंज इन लेंथ 20 mm, 15 mm, 10 mm and 1 mm. मग तुम्ही जर लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन काढला, लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन प्रत्येकाचा काढला, तर ह्याचा काय येणार आहे? रबरचा 20/100, बरोबर आहे ना? 20/100 किती उत्तर येणार आहे सांगायचं मला? 0.2 उत्तर येणार आहे, बरोबर आहे ना? बरोबर आहे का? तुम्ही जर स्टीलचा काढला तर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, त्याचा येणार आहे 0.15. बरोबर. स्ट्रेन कॅमेरा बंद आहे का जरा कॅमेरा तुमचा? कॅमेरा चालूच आहे की माझा. कॅमेरा नाही, कॅमेरा बंदच आहे. स्क्रीन दिसत नाही तुम्हाला? स्क्रीन हा नाही स्क्रीन दिसेना झालं सर. दिसत झाल्या? भरपूर वेळ झाला. सगळ्यांना दिसत झाले? होय, हो, सर. कोणाला दिसेना. अरे मग सांगा लगेच, असं काय झालं तर लगेच नाही. सांगा. सर दिसतंय. कोणाला दिसायला? हा, आता दिसलं बघा. काय होतं माहिती का? बऱ्याच वेळा नेटवर्क कनेक्शन का नाही तुमचं कमी असल्यामुळे तुम्हाला दिसत नसते, लक्षात घ्या. हा. नेटवर्क कनेक्शन लूज झालं ना, दिसत नाही. त्यावेळेस काय व्हायचं? पटकन हे नाही सर, व्हायचं. सगळ्यांचंच बंद झालं होतं, आता दिसायला लागलं. ठीक आहे. सगळ्यांचं झालं असेल तर मग माझं नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असणार आहे. हा. ठीक आहे. तसं काय प्रॉब्लेम आला तर का नाही, एक 2-3 मिनिटं वेट करायचा आणि 2-3 मिनिटांनंतर मग मला सांगायचं. कारण काय होतं, तेवढं फ्लक्च्युएशन होत राहतं ना नेटवर्क मध्ये. हा, त्यासाठीच 5 मिनिटं थांबलो आणि मग परत म्हणलं. ओके चालतंय. व्हेरी गुड. हा, इथं मी दाखवलेत बघा, 4 मटेरियल्स दाखवलेत: डायमंड, कास्ट आयर्न, स्टील आणि रबर. प्रत्येकावरती फोर्स सेम लावलाय 100 न्यूटनचा. प्रत्येकाची डायमेन्शन सेम आहेत. प्रत्येकाची लेंथ 100 mm घेतलेली आहे. तर रबर सगळ्यात जास्त लांबणार आहे, म्हणजे 20 mm लांबणार आहे आपण म्हटलं. तर चेंज इन लेंथ ऑफ रबर 20 mm डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ 100 mm. So you will get 0.2 as a longitudinal strain. For steel, 15 divided by 100, that is 0.15 is your longitudinal strain. तसं जर कास्ट आयर्नला काढायला गेलो तर 10 divided by 100 mm, change in length divided by original length, you are getting answer at 0.1, that is the longitudinal strain for cast iron. And for diamond, 1 divided by 100, 1 mm change in length आहे, 100 mm original length आहे, is equal to 0.01 is the longitudinal strain. हा त्यांचा longitudinal strain झाला. आता समजा सगळ्यांचा डायमीटर जर एक आपण समजू काहीतरी 10 mm होता सगळ्यांचा डायमीटर. याचा पण 10 mm होता डायमीटर, याचा पण 10 mm आहे, याचा पण 10 आहे, याचा पण 10 आहे. तर आता रबरचा सगळ्यात जास्त डायमीटर कमी होणार आहे, बरोबर आहे ना? लांबलाय म्हटलं त्याचा डायमीटर सगळ्यात कमी होणार आहे. हो. म्हणजे समजा हा 10चा जर शेवटी 6 दिसत असेल तर 4 mm डायमेन्शन मध्ये फरक पडला याचा, बरोबर आहे ना? पहिला 10 mm होता, डायमीटर म्हणू किंवा विड्थ म्हणू, काही घ्या. विड्थ म्हणा, डायमीटर म्हणा. तुमचा बार जर रेक्टँगल असेल तर विड्थ म्हणणार आहे, तुमचा बार जर सर्क्युलर असेल तर डायमीटर म्हणणार आहे आपण, नो इश्यू. तर मी डायमीटर म्हणतो तात्पुरतं, किंवा ट्रान्सवर्स डायमेन्शन म्हणतो डायरेक्टली, म्हणजे आपल्याला काहीच कन्फ्युजन होणार नाही. सो ट्रान्सवर्स डायमेन्शन जे आहे ते 10 mm होतं याचं, ते 10 mm चं कमी होऊन 6 mm झालं, म्हणजे चेंज इन डायमेन्शन किती झाला? 4 झाला रबरचा. स्टीलचा त्याच्यापेक्षा कमी होणार आहे, से फॉर एक्झाम्पल 3 mm डायमीटर त्याचा रिड्यूस झाला. ट्रान्सफर डायमेन्शन 3 mm कमी झालं. कास्ट आयर्नचं 2 mm कमी झालं आणि डायमंडचं 1 mm कमी झालं. हे चेंज इन ट्रान्सवर्स डायमेन्शन आपण प्रत्येकाचे बघितले. चेंज इन लॅटरल डायमेन्शन बघितले, असं म्हणू आपण त्याला. लॅटरल डायमेन्शन काय, ट्रान्सवर्स डायमेन्शन काय, डायमीटर म्हणला काय आणि विड्थ म्हणला काय, सगळ्यांचं मिनिंग एकच आहे. ओके, परपेंडिक्युलर टू द फोर्सेस आहे. आता आपण काय करू, लॅटरल स्ट्रेन काढूया. लॅटरल स्ट्रेन म्हणजे काय? चेंज इन लॅटरल डायमेन्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेन्शन. ओरिजिनल किती होता डायमीटर? तर 10 होता, म्हणजे 4 डिवाइडेड बाय 10, म्हणजे तुम्हाला निघाला लॅटरल स्ट्रेन रबरचा निघाला. किती उत्तर येणार आहे 4 डिवाइडेड बाय 10 चं? सांगा बरं मला. कॅल्सी असेल तर कॅल्सी घेऊन बसावं लागेल पुढच्या वेळेस पासून. 4 डिवाइडेड बाय 10 म्हणजे 0.4 उत्तर येईल, बरोबर आहे ना? 0.4 उत्तर येईल, 0.4. तसंच तुम्ही स्टीलचा जर काढला तर 3 mm चेंज इन ट्रान्सवर्स डायमेन्शन झाले आणि ओरिजिनल डायमेन्शन 10 mm होतं.
तर इज इक्वल टू किती उत्तर येईल तुमचा लॅटरल स्ट्रेन किती येईल 0.3 येईल बरोबर आहे ना डिवाइडेड बाय सॉरी आता कास्ट आयर्न साठी काढू कास्ट आयर्नचा 2 mm चेंज इन डायमेन्शन आहे आणि ओरिजिनल डायमेन्शन 10 mm होतं बरोबर आहे ना सगळ्यांचं आपण डायमेन्शन सेमच कन्सिडर केलं तर 2 डिवाइड बाय 10 म्हणजे 0.2 इज द लॅटरल स्ट्रेन फॉर द कास्ट आयर्न and diamond 1 divided by 10 that means 0.1 is the lateral strain म्हणजे हे सगळे आपण लॅटरल स्ट्रेन काढले तुम्ही बघा वरून खाली जाईल तसं तो इन्क्रीज होत गेलेला आहे आणि इथं आपण लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन काढलाय तो पण वरून खाली जाईल तसा वाढत गेलेला आहे बघा लॉन्जिट्युडनल म्हणजे डायमंडचा 0.01 आहे स्ट्रेन कास्ट आयर्नचा 0.1 आहे स्टीलचा 0.15 आहे आणि रबरचा 0.2 आहे हे झालं लॉन्जिट्युडनलच्या बाबतीत आणि इकडे जर तुम्ही बघितलं दिस इज रिलेटेड टू द लॅटरल आता आपला पॉइसन्स रेशोचा फॉर्म्युला काय आहे म्यू इज इक्वल टू आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे म्यू इज इक्वल टू काय आहे ते म्यू इज इक्वल टू लॅटरल स्ट्रेन डिवायडेड बाय लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन बरोबर आहे का हेच लिहिले का तुम्ही 2d नल स्ट्रेन बरोबर आहे का बघा हाच फॉर्म्युला आहे ना आपला बरोबर आहे हाच फॉर्म्युला आपला आहे तर ठीक आहे मग आता आपण काय करू प्रत्येकाचा लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन काढू बघू म्यू ऑफ डायमंड डी म्हणतो मी इथं म्यू ऑफ डायमंड किती येणार आहे उत्तर बघा ते 0.1 डिवाइड बाय 0.01 बरोबर आहे ना लॅटरल स्ट्रेन किती आहे डायमंडचा 0.1 आहे एक मिनिट कोणतर लॉबी मध्ये आलेला आहे सो वैभव आलेला आहे ओके सो त्याचा लॅटरल किती आहे 0.1 आहे मग 0.1 म्हणतो मी डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्युडनल किती आहे तर 0.01 आहे मग 0.01 आहे बरोबर आहे ना इज इक्वल टू किती उत्तर येईल सांगा बघा 0.0 किती उत्तर येईल 10 10 हो 10 आले तर 10 कसं उत्तर येईल पाहिजे 0.00 काय तर उत्तर यायला पाहिजे रे करून बघा कॅल्क्युलेट 0.1 डिवाइड बाय 0.01 होय सर बघा 0.01 असं आले बघा कॅल्सी बरं ठीक आहे 10 म्हणू आपण ठीक आहे ओके 10 उत्तर आलं ना ठीक आहे 10 उत्तर आलं पण पॉइसन्स रेशो डायमंडचा किती आला बाबा 10 आला ठीक आहे काय प्रॉब्लेम नाही आता आपण काय करूया पॉइसन्स रेशो कास्ट आयर्नचा करूया म्यू ऑफ कास्ट आयर्न सी आय म्हणतो मी त्याला इज इक्वल टू त्याचा फॉर्म्युला लिहा कास्ट आयर्नचा काय येतोय बघा कास्ट आयर्नचा 0.2 डिवाइड बाय 0.1 बरोबर आहे ना 0.2 डिवाइड बाय 0.1 किती उत्तर येते सांगा बरं आता 20 येते का 2 येते सर ठीक आहे 2 उत्तर आले नेक्स्ट याचा काढा तुम्ही कशाचा स्टीलचा 0.3 डिवाइड बाय 0.15 म्यू ऑफ स्टील इज इक्वल टू 2 येते इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय 0.15 किती येते किती येते 2 येत आहे सर ओके ठीक आहे 2 झाला ओके आणि म्यू ऑफ रबर आर काढून बघा म्यू ऑफ रबर आर रबरचा आर किती येते एक मिनिट म्यू ऑफ रबर 0.4 डिवाइड बाय 0.2 येते सर 2 पण 2 येते का ओके ठीक आहे चालतं असा आपण म्यू काढू शकतो प्रत्येक मटेरियलचा लक्षात आलं का बघा प्रत्येक मटेरियलचा म्यू काढू शकतो आता मी इथं व्हॅल्यू अंदाजे घेतल्यात त्यामुळे हे अंदाजे पॉइसन्स रेशो सगळे आलेले आहेत एक मिनिट
डिपो. दिस इज द वे बाय विच वी कॅन कॅल्क्युलेट द पॉइसन्स रेशो. पॉइसन्स रेशो असा आपल्याला काढता येऊ शकतो. ओके, ओके. आता हे व्हॅल्यू जे आल्यात ह्या आपण काय केलेले आहे, अंदाजे व्हॅल्यू अंदाजे व्हॅल्यू आलेली इथं. पण एवढ्या व्हॅल्यू कधी पॉइसन्स रेशोच्या येत नसतात. पॉइसन्स रेशो व्हॅल्यू जनरली कुठे येतात ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे, या पीडीएफ मध्ये सांगितलेले बघा. 0.25 to 0.35 त्याच्या आसपास सगळ्या व्हॅल्यू येत असतात. आता बघितलं काही केसला आपलं 0.2 0.2 च्या आसपास उत्तर आलेलेच आहे, पण एवढ्या व्हॅल्यू येत असतात, त्या लक्षात घ्या. आपल्याला समजलं मी काय म्हणतोय ते. आता अजून एक मी तुम्हाला कन्सेप्ट सांगतो. पॉइसन्स रेशो कसा काढायचा हे समजलं आपल्याला. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पॉइसन्स रेशो. नाउ व्हॉट वी विल डू, वी विल सी व्हॉट आर द जनरल व्हॅल्यूज ऑफ पॉइसन्स रेशो. जनरल व्हॅल्यूज पॉइसन्स रेशोच्या काय बघायच्या आहेत त्या मी तुम्हाला सांगतो, त्या तुम्ही लक्षात घ्या. नाउ सी फॉर रबर मटेरियल, जस्ट अ मिनिट. फॉर रबर, रबर जर तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं तर रबरचा पॉइसन्स रेशो ऑफ 0.5 च्या आसपास असतो. 0.5 च्या आसपास असतो, लक्षात घ्या. त्याच्यापेक्षा कमी हा स्टीलचा असतो. स्टीलचा 0.27 टू 0.33 इथपर्यंत पॉइसन्स रेशो असू शकतो. जर पॉइसन्स रेशो तुम्ही कास्ट आयर्नचा घेतला, कास्ट आयर्न, तर कास्ट आयर्नचा पॉइसन्स रेशो हा 0.25 टू 0.27 च्या आसपास असतो, हे आपल्याला माहित पाहिजे आहे. आणि देन नेक्स्ट जर तुम्ही डायमंडचा घेतला, DIAMOND, डायमंडचा जर घेतला तर डायमंडचा पॉइसन्स रेशो हा 0 च्या आसपास असतो. सो दिस इज द वे बाय विच यू कॅन कॅल्क्युलेट द पॉइसन्स रेशो. and these are the standard values for the Poisson's ratio. आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे आहे, पॉइसन्स रेशो रबरचा जास्त आहे तर रबर मध्ये काय सांगतोय आपण की रबर जास्त इलॉंगेट होतोय, स्टील त्याच्यापेक्षा कमी इलॉंगेट होते, कास्ट आयर्न त्याच्यापेक्षा कमी इलॉंगेट होते, आणि डायमंड हे इलॉंगेट जवळजवळ होतच नाहीये असं आपण सांगतो. म्हणजे पॉइसन्स रेशो असे व्हॅरी होतात. सो इफ यू वॉन्ट राईट डाऊन दिस व्हॅल्यूज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ह्या व्हॅल्यूज जर माहित असतील किंवा कॉमन सेन्स माहित असेल आपल्याला, रबर जास्त जास्त इलॉंगेट होतो म्हणून त्याचा पॉइसन्स रेशो जास्त आहे. डायमंड खूप कमी इलॉंगेट होतो म्हणून त्याचा पॉइसन्स रेशो 0च्या जवळपास आहे. आणि इन बिटवीन काय मटेरियल्स असतील, मग तुम्हाला सिक्वेन्स लावता येईल अकॉर्डिंग टू द पॉइसन्स रेशो. रबरचा सगळ्यात जास्त, स्टीलचा त्यापेक्षा कमी, कास्ट आयर्न त्यापेक्षा कमी, डायमंडचा त्यापेक्षा कमी. ओके, लाईक दिस वे यू कॅन हॅव द पॉइसन्स रेशो. अशा प्रकारे आपल्याला पॉइसन्स रेशो सांगाय यायला पाहिजे आहे. समजलं? हा सिक्वेन्स लावता आला पाहिजे आपल्याला. मग जो तुम्हाला आरटीओ ला क्वेश्चन विचारला होता तो ह्याच्यावरती संदर्भात होता, तो कॉमन सेन्स होता. तुम्हाला व्हॅल्यू जरी माहित नसतील या सगळ्या तरी तुम्हाला तो सुटण्याजोगा क्वेश्चन होता. पण आपल्याला पॉइसन्स रेशो इन डिटेल माहित पाहिजे आहे, त्याचा फॉर्म्युला आणि कशाची व्हॅल्यू जास्त यायला पाहिजे आहे, का जास्त यायला पाहिजे आहे, ह्या जर गोष्टी लक्षात असतील तर तो आपण लावू शकलो असतो. ओके ओके, नाउ वी विल गो अहेड. हा, इथं व्हॅल्यू दिल्यात बघा. म्यू इज कॉन्स्टंट फॉर अ गिवन मटेरियल. म्यू हा मटेरियलला प्रत्येक कॉन्स्टंट असतो. कॉर्क बघा 0 दिलेला आहे, डायमंड पण याच्या आसपासच येतो 0च्या आसपास. ग्लास, बेरिलियम, कॉन्क्रीट, कास्ट आयर्न, रॉट आयर्न, स्टील, आईस, ब्रास, लीड सगळ्या व्हॅल्यू दिल्यात. कॉपर, नायलॉन, लीड. ह्याचा एक स्क्रीनशॉट काढून ठेवा, कधी वेळ मिळाला तर वाचून ठेवा व्हॅल्यूज. म्हणजे तुम्हाला कुठे एखादा क्वेश्चन विचारला, मेक अ सिक्वेन्स ऑफ पॉइसन्स रेशो ऑफ गिवन मटेरियल्स, तर तुम्हाला हे मटेरियल्स थोडीफार लक्षात असतील तर तुम्हाला ते करता येईल. ओके, ठीक आहे. हे काही लिहून कोणाजोगं नाहीये, फक्त स्क्रीनशॉट मारा, विषय संपला.
ठीक आहे. इथं त्यांनी बऱ्याच गोष्टी क्लिअर करून दाखवल्यात पॉइसन्स रेशो बद्दल, त्या एकदा आपण क्लिअर करून घेऊयात. देयर इज नो नीड टू राईट डाऊन ऑल दिस थिंग्स. पॉइसन्स रेशो इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अन आयसोट्रॉपिक इलास्टिक मटेरियल. Range of Poisson's ratio value for isotropic and elastic solid -1 to 0.5. -1 to 0.5 याचा अर्थ तुम्हाला कळतोय का बघा. 0.5 आपण रबरची सांगितली होती, सगळ्यात जास्त त्या रबरचे आहे, काही विषय नाहीये. पण 0 डायमंडचे आहे. डायमंड पेक्षा पण खाली काय मटेरियल्स आहेत, डायमंड पेक्षा खाली मटेरियल्स आहेत. याचा अर्थ जरा आपल्याला शॉकिंग न्यूज आहे ही. शॉकिंग न्यूज म्हणजे काय, जर तुम्ही एखाद्या मटेरियल वरती जर फोर्स लावला, मी काय म्हणतोय बघा, काय म्हणतोय बघा, तुम्ही एकदा परत समजावून घ्या. इथं मी एक मटेरियल काढतो बघा, हा मटेरियल आहे. ह्या मटेरियल वरती जर मी फोर्स लावला, हा फोर्स लावला मी, ओके, तर हे मटेरियल काय होतं, फोर्स लावल्यानंतर ना आपल्याला माहित आहे याची लेंथ वाढली पाहिजे इकडे, बरोबर आहे ना, आणि याचे जे डायमेन्शन आहेत ते कमी झाले पाहिजे, ट्रान्सवर्स डायमेन्शन. पण मायनस व्हॅल्यू काय सांगते, मायनस व्हॅल्यू सांगते की तुम्ही हे मटेरियल ओढलं, मटेरियल ओढलं की काय होतंय, मटेरियल ओढलं की काय होतं, हे जे डायमेन्शन आहे हे कमी होतंय आणि हे डायमेन्शन वाढतंय. म्हणजे हे जगाच्या उलट चाललंय नियम सगळा. लक्षात येते का बघा. अशी काही मटेरियल्स आहेत ती तुम्ही ओढली की ते कॉम्प्रेस होतात आणि त्याचे डायमीटर वाढतो. म्हणजे हे आपल्या काय म्हणू, आपल्या कपॅसिटीच्या किंवा डोक्याच्या बाहेरची गोष्ट आहे. पण ते मायनस मध्ये व्हॅल्यू येऊन जाते. पॉइसन्स रेशो त्याच्या मायनस मध्ये आहे. म्हणजे तुम्ही लेंथच्या अक्रॉस ओढताय, ओढताना लेंथ कॉम्प्रेस होते आणि डायमीटर वाढतो. असं कसं होऊ शकेल, असं जगात कधी शक्यच होत नाही, बरोबर आहे ना. पण काही मटेरियल्स आहेत त्यासाठी ते ऍप्लिकेबल आहे. तसं काही मटेरियलचं होतं, ते मटेरियल्स मला आता जास्त सांगता येणार नाही तुम्हाला, पण तुम्हाला मटेरियल जर सांगायचं झाली तर ते फोम नावाचं एक मटेरियल आहे, फोम काहीतरी आहे, त्याच्यामध्ये पण तो रेशो असतो, तो कमी असतो पॉइसन्स रेशो. आणि तुम्ही जर बॉडी मटेरियल जर बघितलं आपल्या ह्युमन बॉडी, तर त्याचा पण पॉइसन्स रेशो काहीतरी निगेटिव्ह मध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक जर पंच मारला, समजा मी तुमच्या दंडावरती तुम्हाला एक जर पंच मारला, तर तुमचा दंडाचं जे मांस आहे ते आतमध्ये गेलं पाहिजे, तिथं कॉम्प्रेस झालं पाहिजे, बरोबर आहे ना. कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स होते म्हटलं कॉम्प्रेस झालं पाहिजे, पण तसं होत नाही. तुम्हाला पंच मारून झालं तर तुमचा दंड बाहेर येतो, सुजतो तुमचा दंड, बरोबर आहे ना. सुजला म्हणजे काय, झाला मी आत दाबतोय पण तुम्ही त्याच्या रिस्पॉन्स तुमचं बॉडी जे आहे ते उलटी करते. म्हणजे पॉइसन्स रेशो आपल्या बॉडी मटेरियलचा पण वजामध्ये जाण्याची शक्यता आहे. लक्षात अशी काय मटेरियल्स असतात. ओके, ते मटेरियल्स आता इथे दिले असतील तर बघू, नसेल दिले तर तुम्ही तुमचा आजची टास्क आहे, फाइंड आउट द मटेरियल्स दोज हू आर हॅव्हिंग अ निगेटिव्ह पॉइसन्स रेशो अँड व्हॉट इज मीन बाय निगेटिव्ह पॉइसन्स रेशो, दॅट यू हॅव टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर. तुम्हीच सांगायचं मला निगेटिव्ह म्हणजे काय सर आहे ते. मी तुम्हाला फॉर्म्युला वगैरे सगळं लिहून दाखवले पॉइसन्स रेशो, त्याचे उत्तर पण काही मटेरियलची काढून दाखवलेली आहेत. फॉर incompressible materials like clay, paraffin and rubber, mu is equal to 0.5. Then the maximum Poisson's ratio of 0.5 is for an ideal elastic compressible material whose volumetric ratio is 0. For a perfectly rigid material, mu is equal to 0.5. Then stretching a specimen causes no lateral concentration. For a perfectly isotropic elastic material, Poisson's ratio is 25. Polymer foams have negative value of Poisson's ratio. बघा मी फोम सांगितलं होतं ते इथं पण दिले त्यांनी. Some anisotropic materials have are or more Poisson's ratio above 0.5 in some directions. Poisson's ratio is an isotropic and non-anisotropic concept. Some biserial materials have mu less than 0 or stretching a round bar of such a material, the diameter of the bar increases. मी सांगितलं बघा, तुम्ही लेंथ वाढायला लागलाय पण डायमीटर इन्क्रीज व्हायला लागलाय, म्हणजे ते निगेटिव्ह मध्ये जाणार आहे, लेस दॅन 0. हे काय कन्क्लुजन्स आहेत रिलेटेड टू पॉइसन्स रेशो. हे तुम्हाला काय कन्क्लुजन्स लक्षात ठेवावं लागतील, याचा स्क्रीनशॉट मारून घ्या आणि तुमच्याकडे ठेवा, परत वाचा. तुम्हाला ह्याच्यावरती बरेच क्वेश्चन्स तयार होऊ शकतात, एमसीक्यूज क्वेश्चन, जे की तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम साठी उपयोगी पडतील. ओके, पण आपल्या थेअरीसाठी याचा काय उपयोग नाहीये, आपल्या सॉमला काय याचा उपयोग होणार नाही. ठीक आहे. नाऊ
तिथं फक्त आपल्याला कन्सेप्ट समजवण्यासाठी सांगितलेलं आहे. एखाद्या बारवर जर तुम्ही फोर्स लावला असेल तर त्याचं स्ट्रेन अलॉंग द लेंथ काय होणार आहे, इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल. बरोबर आहे. तर टेन्साइल फोर्स असेल तर चेंज इन लेंथ वाढणार आहे, कॉम्प्रेसिव्ह असेल तर चेंज इन लेंथ कमी होणार. स्ट्रेन अलॉंग द विड्थ ऑफ मेंबर, मग त्याच मेंबर मध्ये विड्थ काय होणार आहे, तर विड्थ आपल्याला माहित आहे चेंज इन विड्थ डिवाइड बाय ओरिजिनल विड्थ आहे. जर तुम्हाला विड्थ दिलीच नसेल, विड्थ जर दिलीच नसेल तर मग कसा काढणार तुम्ही, तर त्या मटेरियलचा तुम्हाला म्यू दिलेला असतो. म्यू म्हणजे पॉइसन्स रेशो असतो. म्यू इंटू तो स्ट्रेन घ्यावा लागतो, लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन. सो म्यू इंटू ई. मायनस का म्हटलेला आहे, हे जर वाढत असेल तर हे डिक्रीज होत असतं. बरोबर आहे. आपल्याला माहिती आहे एक वाढलं की एक डिक्रीज होतं, हे आपल्या रिअल लाईफ मध्ये तसंच होतं. काय मटेरियल्स आहेत जे निगेटिव्ह पॉइसन्स रेशोचे आहेत त्यांचं काय घेणं देणं नाही आपल्याला. आपल्याला रिअल लाईफ मध्ये स्टील, कास्ट आयर्न ह्या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत ज्या की सॉमला लागतात आणि त्यांचा पॉइसन्स रेशो 0.25 टू 0.33 च्या आसपास आहे. तर ते काही निगेटिव्ह व्हॅल्यू वगैरे काही नाहीये, ती पॉझिटिव्हच व्हॅल्यू आहे 0.25 0.33. आणि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपण मध्ये तेच मटेरियल बघतो आपण, काय ह्युमन बॉडीला वगैरे आपण असं फोर्स लावून बघत नाहीये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या सब्जेक्ट मध्ये. प्रॉब्लेम्स वगैरे जे बघणार आहे ते आपल्या ज्या मशिनरीला जे मटेरियल लागतं, कास्ट आयर्न असेल, स्टील असेल, त्याच्याशी आसपासच इकडे तिकडे आपण मटेरियल बघत असतो. स्ट्रेन अलॉंग द थिकनेस, 3 डायमेन्शन असतात आपल्याला माहित आहे. एक लेंथ आहे, एक विड्थ आहे, थिकनेस आहे. थिकनेस पण काय होणार आहे, कमी होणार आहे. जर तुम्ही टेन्साइल फोर्स लावला असेल तर थिकनेस कमी होणार आहे. म्यू इंटू ई नुसार तो फॉर्म्युला तुम्ही लिहू शकता, डेल्टा टी इंटू टी. लक्षात, थिकनेस पण तेवढाच कमी होणार आहे म्यू इंटू ई, आणि विड्थ पण तेवढीच कमी होणार आहे म्यू इंटू ई एवढीच. लक्षात आलं. मग त्या डायरेक्शनचा जर स्ट्रेन पाहिजे असेल, विड्थच्या डायरेक्शनचा ईबी आणि थिकनेसच्या डायरेक्शनचा ईटी, तर डायरेक्ट तुम्हाला ई माहित असेल आणि त्या मटेरियलचा म्यू माहित असेल तर डायरेक्ट आपण स्ट्रेन काढू शकतो. देयर इज अ नो नीड टू हॅव अ डायमेन्शन ऑफ विड्थ अँड डायमेन्शन ऑफ थिकनेस. तुम्हाला थिकनेस माहित नाहीये, विड्थ माहित नाहीये, तरी पण त्या डायरेक्शनचा स्ट्रेन तुम्ही काढू शकता. कसा काढायचा हे इथं दिलेलं आहे. सो राईट डाऊन दिस फॉर्म्युलेज, व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेज. म्हणजेच पॉइसन्स रेशो काय करतोय, दोन डायरेक्शन मधला स्ट्रेन जो आहे त्याला एका प्लॅटफॉर्म वरती घेऊन येतोय, लॉन्जिट्युडनलचा आणि लॅटरलचा. आता जर तुमचा रेक्टँग्युलर बार असेल तर त्याला लॅटरल स्ट्रेन दोन होणार आहेत, एक विड्थच्या अगेन्स्ट आणि दुसरा थिकनेसच्या अगेन्स्ट. म्हणजे दोन लॅटरल स्ट्रेन असणार आहेत आणि एकच लॉन्जिट्युडनल असणार आहे. लॉन्जिट्युडनल म्हणजे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आणि लॅटरल म्हणजे परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मग परपेंडिक्युलर फोर्सच्या दोन डायमेन्शन असणार आहेत, एक विड्थ पण परपेंडिक्युलर असणार आहे आणि एक थिकनेस पण परपेंडिक्युलर असणार आहे त्या फोर्सला. मग दोन लॅटरल स्ट्रेन्स येणार त्या रेक्टँग्युलर बार मध्ये, एक अलॉंग विड्थ, एक अलॉंग थिकनेस. Okay, so write down this in detail. Okay, झालं लिहून हे. ओके. Okay.
ठीक आहे, मला वाटतं आज आपण इथे थांबूयात. आपण एकदा समराईज करूयात आपण काय काय बघितलं ते, आणि आपण थांबूयात इथं. आपले 2 तास संपत आलेत. पुढचं लेक्चर 11:30 चालू होईल बरोबर. ते सर तुमच्या ग्रुपवरती लिंक टाकतील टीम्सची. 11:30च्या आधी 5 मिनिटं टाकतील ते. 11:30 बरोबर जॉईन व्हायचंय. 11:30 ते 1:30 लेक्चर होईल तुमचं पुढचं, आणि 1:30ला आपलं लेक्चर संपेल. म्हणजे दररोज 4 तास तुमचे लेक्चर्स होणार आहे. 2 तासाचं एक लेक्चर असेल, जसं की सॉमचं आता 2 तासात झालं आपलं. पुढचं जे कोणतं असेल ते 2 तासाचं होईल. दररोज फक्त 4 तासच आपलं टीचिंग आहे. त्यामुळं सकाळी 9:15 ते 1:30 हा टायमिंग जो आहे तो रिझर्व्ह करून ठेवा 4 तासाचा. तुमचा डाटा जो आहे तो त्यासाठी वापरायला ठेवा, कारण की एका तासामध्ये नाही म्हटलं तर आपल्याला एक 100 ते 150 MB डाटा लागतो टीमसाठी. खूप कमी डाटा आहे ऍज कम्पेअर्ड टू अदर प्लॅटफॉर्म्स. तुम्ही जर झूम बघितलं, तुम्ही जर गुगल मीट बघितलं, तर त्यांना डाटा खूप जास्त लागतो. म्हणजे 2 तासामध्ये तुमचा जास्तीत जास्त 300 MB डाटा जाईल. 300 MB, आणि पुढच्या 2 तासामध्ये 300 MB जाईल. म्हणजे अर्धा GB ते 600 MB पर्यंत डाटा तुम्हाला दररोज लागणार आहे. थोडासा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ठेवा, आणि 600 MB च्या ऐवजी 800 MB डाटा दररोज रिझर्व्ह करून ठेवा. जनरली सगळ्यांना 1.5 GB डाटा मिळतोच, त्याप्रमाणेच आपण पॅक मारलेला असतो. जर तसा कोणाचा पॅक नसेल तर आत्ता पॅक मारून घ्या, जेणेकरून दररोज तुम्हाला मिनिमम 800 MB डाटा आपल्या लेक्चरसाठी लागेल. जर कुणी एखादं लेक्चर एक्स्ट्रा घेतलं, काय घेतलं, तर तेवढ्या 800 MB मध्ये मिळून जाईल. तसा 600 लागणार आहे आपल्याला, पण एखादं लेक्चर जर एक्स्ट्रा घेतलं कुणी 15 मिनिटं, 20 मिनिटं किंवा 1 तास एक्सटेंड केलं लेक्चर, तर टोटल 5 आवर्स टीचिंग होईल आपलं. 5 आवर्स टीचिंग झालं तर तुम्हाला डेटा जास्त लागेल. त्यासाठी दररोज 800 MB डेटा हा आपल्यासाठी रिझर्व्ह करून ठेवा. अजून फॅक्टर ऑफ सेफ्टी वाढवायचा असेल तर 1000 MB आपल्यासाठी रिझर्व्ह करून ठेवा, आणि 500 MB तुम्ही तुमच्या पर्सनल यूज साठी वापरत जावा. ओके, नाउ मॅनेज डाटा बाय युअर ओन. मॅनेज युअर रेंज कनेक्टिव्हिटी, ऑल दिस थिंग्स बाय युअर ओन. आता तुम्ही रेंज मध्ये असला पाहिजे आहे, तुमच्या कार्डला रेंज पाहिजे आहे, डेटा पाहिजे आहे. तुम्ही 4 तास आयसोलेट असलं पाहिजे आहे, जेणेकरून तुम्हाला कशाच डिस्टर्ब होणार नाहीये. हे सगळ्या गोष्टी तुम्हीच लक्षात घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला वही आणि पेन घेऊन बसावं लागणार आहे. जे लिहून घ्या म्हणाल ते लिहून घ्यावं लागणार आहे. लक्षात आलं? ह्या गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागणार आहेत.